नो प्रॉब्लम। तो आज का जो यहाँ का जो प्रोग्राम है, एक्चुअली इस प्रोग्राम का असल मकसद क्या है? Sir, this is I am from Central Agriculture University. We have a one project with National Institute for Biotic Stress Management, Raipur, Chhattisgarh. Under that, we are organizing the training program on cultivation of millets and processing. All of you know that Government of India has celebrated National Year of Millet in the year 2018. And as per the Government of India recommendation, United Nations celebrated and considered 2023 as the International Year of Millet. Because of that, you already know because of our lifestyle and change in the food habit, the diversity in the production system, the diversity in the consumption dietary system is missing. So and during Green Revolution most of the focus was given to rice and wheat. We are also dependent too much on rice and wheat. So now because of that the incidence of the many diseases also more nowadays. So to avoid those nutrition related problem, now Government of India is pushing, we are popularizing the millets cultivation. There are totally 12 types of millets are there. In that, in our country, 10 types of millets are there. And India and African countries are the reason where the millets crops are originated. And we are actually, ours is a place where millets are originated. But now most of the millets are facing the loss of extinction and other problems. So we are popularizing, we are giving the awareness program on the cultivation of the millets and also processing of the millets and production of the value-added products. After cultivation, if any farmers are interested in the value addition, they can come and stay in our College of Community Science. We will provide a 3 days training program on how to make the biscuits and other value-added products from the millets. Of the Indian peoples also they are these millets they used already and they also left this. Yes. To use this. Yes. Can people accept this type of millets again? Definitely. When 30-40 years back they were eating millets. Now they are shifted to the rice and this one. In the nature, no, when we go towards one direction, definitely other pressure will come to shift. Now the incidence of the diabetes is increasing. So especially metropolitan cities like Kolkata, Mumbai, Bangalore, software engineers have started eating again millets. Definitely things will change even in the village also. So for that we have to be ready. We have to be we should produce more seeds. Seeds should be available for the cultivation. So we have to create awareness. Definitely things will change in the future. Thank you, sir. Thank you very much. আজকে আসলে যে এই যে প্রোগ্রামটা এর আগে কিন্তু এই ধরনের প্রোগ্রাম ছিল না, তবে এই ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার কি এমন উদ্দেশ্য হতে পারে আসলে? আমি অনেকগুলো আগেও প্রোগ্রাম করি আসি, আর তুমি হয়তো সবগুলোই কভার করি আসো আমার প্রোগ্রামগুলো। বিশেষ করে আমার একটাই উদ্দেশ্য যে এই জায়গাগুলো এত পাসপোরা এগ্রিকালচারে এরা করে, যারা ট্রেডিশনাল ওয়ে করে, মানে আমাদের মানে বংশগত বা প্রাচীন কালের মধ্যে যেগুলো পদ্ধতি চলে আসে আমাদের এই এলাকায়, ওই পদ্ধতিতে ফার্মিং সিস্টেমটা চলে আসে। এরা নতুন কোনো ক্রপ ইন্ট্রোডিউস করতে চায় না এই জায়গায়, বা কোনো নতুন কোনো পদ্ধতি অ্যাডপ্ট করতে চায় না। সেই জন্য আমি ভাবলাম যদি আমার লিঙ্কেজ আসে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে ভালোই সম্পর্ক আছে, যদি ওদের সাথে লিঙ্ক করিয়ে আমি এই জায়গাগুলো এগ্রিকালচারে আরও যদি একটু ডেভেলপ করা যায়, তাহলে আমি মনে করি যে ইফ ফার্মার ইজ হ্যাপি, পিপল উইল বি হ্যাপি। I mean to say other people, not they are also people, but main concern is farmer. Farmer যদি আজকে যদি ডাবলিং দ্য ফার্মার ইনকাম, ওমাদের যদি ইনকাম যদি ডাবল হয়, ওমাদের লাইফস্টাইলটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি শিক্ষার দিক দিয়েও বৃদ্ধি হব, জায়গার উন্নতি হব। 90% আমাদের এই এলাকার মধ্যে কৃষক মানুষ, ওরা ইলিটারেট আছে, ম্যাক্সিমাম ইলিটারেট, ওরা বোঝে না শিক্ষার কী মর্যাদা ডে ডে। যখন আমাদের সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা ডেভেলপ হবো, ওরা অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, কোয়ালিটি এডুকেশন এগুলো রিসিভ করে পাবো।
ভাইটবাড়ি সায়েন্স কলেজ হোক বা বিভিন্ন অন্য কলেজ হোক, ওরা তখন দিমাগের মধ্যে আসবো না আমার ছেলেকে পড়াইতে লাগবে, তাহলে এই জায়গাগুলো ডেভেলপ হোক, আমার ফ্যামিলি ডেভেলপ হোক। তো কিছু সাধারণ মানুষ কিন্তু যেরকম মানে আপনার যে প্রোগ্রামটা হলো আজকে যে মিলেট, মানে আগে মানুষ যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করেছে, ব্যবহার করার পরে সেগুলোকে কিন্তু এখন মানুষ ব্যবহার করে না, মানে খায় না বা তারা ক্রপিং খেতি করেও না সেগুলো। তো এখন যদি সে পাস্ট হয়ে যাওয়া জিনিসগুলো এখন মানুষ জীবনে কি অ্যাকসেপ্ট করবে যে তারা কাউনের ভাত বা কাউনের যদি সে ধরনের খাবে কি তারা? ওরা, আমি তো বলি না যে যদি 1 বিঘে জমিন আছে সম্পূর্ণ লাগাও, আমি বলি তোরা 1 পোয়া লাগাও না। আর মেন কনসার্নটা খাওয়ার, ওদেরকে নিয়ে আসতে লাগবে যে হেলথ কনসিয়াসনেসটা নিয়ে আসা লাগবে, যে এগুলো খেলাম আমি, চাউল ধান এগুলো খেলাম, আমার উপরে শরীরের উপরে কি প্রভাবটা পড়িল চাউলটা খায়া, আমি হেলদি না আমি অসুস্থ হই বারবার, না ডায়াবেটিস আছে আমার। এখন ম্যাক্সিমাম মানুষ হেলথ কনসিয়াস, যারা ফার্মার যারা অশিক্ষিত ওরা অত হেলথ কনসিয়াস নয়, কিন্তু যারা শিক্ষিত মানুষ যারা একটু বোঝে ওরা হেলথ কনসিয়াসনেস আছে ওরা। তো ওরা যদি মনে করে যে না মিলেটসের মধ্যে যদি সব কিছু পাওয়া যায়, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাটস, ভিটামিন, মিনারেলস, ফাইবার্স সব কিছু যদি পাওয়া যায়, আর এইটা যদি আমি খাই, তাহলে এই রোগগুলো বাধা দেওয়া যায়, একটা ইমিউনিটি সিস্টেম আমাদের বুস্ট আপ হয়ে যায়। একটা ইংলিশের কথা আছে না, ইউ ইট 1 apple a day কিপ ডক্টর অ্যাওয়ে। তুমি যদি একটা আপেল ডেইলি খাও, তাহলে গোড়ায় বছরে তুমি ডক্টরের দূরত রাখবে। সেম থিং যদি মিলেটস খাও, তাহলে তোমার শরীরের প্রতি অনেক যেগুলো ইমব্যালেন্স, যেটা প্রোটিন নিউট্রিয়েন্ট আছে, ওগুলো ইমব্যালেন্সটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে, বেমার আদারি হবো না। মেইন কনসার্ন এটা নয়, আপনার যেটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে বলে ওরা কি আবার অ্যাডপ্ট করবো, করবো কিছু নেই, যখন হেলথ কনসিয়াসনেস হবো তো ওইটা বেনিফিটটা আমাদেরকে ওদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা লাগে যে মিলেটসের প্রতি আপনারা একটু সচেতন হন, মিলেটসটা খুব পুষ্টিকর খাদ্য, এটা যদি আপনারা খান আপনার মানে অনেকগুলো সমস্যা দূর হয়ে যাবে, শারীরিক সমস্যা দূর হয়ে যাব, তখন অবভিয়াসলি প্রোডাকশন বাড়বো, কনজাম্পশনও বাড়বো। তো ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ, তোমাকেও ধন্যবাদ। তো এখানে দেখতে পারলেন আজকে যে ভাইটবাড়ি কলেজে যে একটা প্রোগ্রাম হলো আজকে, সেই প্রোগ্রামটা আপনারা দেখতেও পেলেন যে এই প্রোগ্রামে যে মিলেটসের কথা বলা হয়েছে কিছু, সেই মিলেটস গেলের বিষয় আপনারা দেখলেন এবং বাংলা ভাষায় সেগুলো ট্রান্সলেট করা হয়েছে। ভাইটবাড়ি কলেজের সায়েন্স কলেজের যে সেক্রেটারি, তিনি আসলে এই কাজকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে অফিসে এবং তার কর্মের ভিত্তি করে, তার কর্মের উপরে ডিপেন্ড করে এই কলেজটা হয়েছে বলে জানা যায়। তো আজকে যে প্রথম যে এখানে অনুষ্ঠান করা হলো, তারা কই থেকে আসলো এবং কি কারণে আসলো, এবং এই যে কলেজ, আমি এর আগেও আপনারা দেখেছিলেন যে কলেজের ভিডিও আপনাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এই কলেজের বিষয়েও কিছু জানার চেষ্টা করব সেক্রেটারির কাছে। ধন্যবাদ। তো আমি এগ্রিকালচারে চাকরি করতাম, তো এইখানে এগ্রিকালচারের আমাদের নতুন মেথড, নতুন টেকনিক্যাল মেথড আমাদের মানুষ জানা নেই। তো আমি এখানে ভাইটবাড়ি সায়েন্স কলেজ খুললাম। তো যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে আসতে গেলে একটা অনুষ্ঠান লাগে, একটা বসার জায়গা লাগে, যে কোন জায়গায় বসবো, কোন জায়গায় বসলে ফার্মার্সকে, কৃষককে আমরা শিক্ষিত করতে পারবো। তো ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আইসিআরকে লিখছি, তারপরে নাবার্ডকে লিখছি, তারপরে আমাদের লোকাল ছেলে আমাকে সহায় করছে ডক্টর আবুল কালাম আজাদ। তো আমরা এতে খালি এই দুটোই না, এগ্রিকালচার না, বিভিন্ন সেক্টর আমি লিখতেছি, বিভিন্ন সেক্টর থেকে নিয়ে আসতেছি যে এখানে নিয়ে আসি আমাদের মানুষগুলোকে ট্রেনিং দেওয়া হোক। তারপরে কলেজ তো চলবই, কলেজ তো ইনশাল্লাহ আপনার জুন থেকে আমরা অ্যাডমিশন স্টার্ট করব। সোমবারের দিন আমাদের রিক্রুটমেন্ট আছে, এই সোমবারে প্রফেসর আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব সোমবারে, তারপরে জুন মাস থেকে আমরা কলেজের অ্যাডমিশন স্টার্ট করব ইনশাআল্লাহ। ডেপুটি কমিশনার তুরা পারমিশন দিয়ে দিছে, এনওসি ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়ে গেছি, এখন অ্যাপ্লিকেশন আমি 1 বছরের ভিতরে অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাব। তো যাই হোক, সবাইকে আমি অনুরোধ করি যে এই অঞ্চলে আজকে মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে আরম্ভ করি টিকরিকিলা রাকসামগুড়ি পর্যন্ত প্ল্যান বেল্টে সায়েন্স বিএসসি কলেজ, ডিগ্রি লেভেল কলেজ একটাও নাই।
এমনকি গার্লসের মধ্যে দুইটাই আছে, একটা হলো ডন বস্কো আর একটা হলো গভর্নমেন্ট কলেজ তুরা, আর তাছাড়া কোনো ডিগ্রি লেভেল কলেজ নাই। তো এটা ফার্স্ট টাইম প্ল্যান বেল্টে যে মানুষ আজকে এই অঞ্চলের মানুষ সহায় সহযোগিতার জন্য আজকে করতে সক্ষম হলাম। ইনশাল্লাহ আপনাদের বাচ্চাকে, আপনাদের ছেলে মেয়েকে, আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে সবাইকে বলবেন এখানে সায়েন্স পড়িয়ে যাতে MSc পাস করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায় চাকরি করে জীবন নির্বাহ করতে পারে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ।